गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय स्वामीनारायण। सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन मिकेनिज्म। आ सब्जेक्टनी अंदर आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर यूनिट 2 ऑटोमोबाइल क्लच कम्प्लीट कर्युं हतुं। ऑटोमोबाइल क्लचनी अंदरथी यूनिट 2 में जीटीयू में जे क्वेश्चन्स पूछाय छे वारंवार ते आपणे डिस्कस करी चूक्या हता। एनु एसाइनमेंट पण मैं तमने विडियोनी एंडनी अंदर आप्युं हतुं। जे क्वेश्चन्स हता 8 થી 10 तेटला तमारे ए चेप्टरनी अंदर कवर थाय छे, तेटला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन्स छे। आजे आपणे आ लेक्चरनी अंदर स्टडी करीशुं यूनिट 3 गियर बॉक्स। सौथी पहले समझी लीजिए स्टूडेंट कि गियर बॉक्सनुं लोकेशन क्या होय छे, क्या अगर गियर बॉक्स फिट करेल होय छे। फर्स्ट चैप्टरनी अंदर स्टूडेंट आपणे स्टडी करी चुक्या बेसिक लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक ट्रांसमिशन लेआउट। तो ये ट्रांसमिशन लेआउट फरीथी आपणे अहींया तमने एकवार रिवाइज करावुं छुं तो तमने बेसिक आइडिया आई जशे कि वेर इज द फिटेड गियर बॉक्स इन ऑटोमोबाइल व्हीकल। ऑटोमोबाइल व्हीकल में गियर बॉक्स क्या आगळ फिट करेलो होय छे ते आपणे लेआउटनी मददथी समझीए। तो सौथी पहला हतुं आपणे लेआउटनी अंदर अहींयाथी स्टार्ट करीए तो ते हतुं एंजीन। देन आफ्टर एंजीन पछी आवशे एंजीनना क्रेंकशाफ्ट एटले के आउटपुट शाफ्ट पर फिट करेल होय छे फ्लायव्हील। फ्लायव्हील पछी आपणे ट्रांसमिशन लेआउटनी अंदर बात करीए तो कॉम्पोनंट हतो जे आपणे यूनिट 2 भणी चूक्या स्टूडेंट ते हतो क्लच। क्लचना आउटपुट शाफ्ट पर एटले के एनो शाफ्ट जाय छे आउटपुट थी जाय छे आपणे गियर बॉक्स में, जे आपणे आ चेप्टरनी अंदर डिटेल्स में जोवानुं छे। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज अबाउट द ट्रांसमिशन। गियर बॉक्स ने ट्रांसमिशन पण कहेवामां आवे छे ऑटोमोबाइल भाषानी अंदर। क्लच इज फिटेड बिटवीन द एंजीन एंड गियर बॉक्स। क्लच जे आपणे भणी चूक्या ते फिट करेली होय छे एंजीन अने गियर बॉक्सनी वच्चे। गियर बॉक्स लगावेल होय छे क्लचनी पाछळ एटले क्लचनी तरत ज। गियर बॉक्समांथी जे शाफ्ट निकळे छे स्टूडेंट ते जाय छे प्रोपेलर शाफ्टमां अने प्रोपेलर शाफ्ट साथे डिफरन्शियल फिट करेलो होय छे। आने स्टूडेंट आपणे कहीशुं प्रोपेलर शाफ्ट। तो गियर बॉक्स इज फिटेड बिटवीन द क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट अने क्लचनी वच्चे गियर बॉक्सनुं लोकेशन होय छे। तो आ बात थई स्टूडेंट लोकेशन ऑफ द क्लच। गियर बॉक्सनुं जे लोकेशन तमने समजाव्युं ते प्रमाणे क्लच अने प्रोपेलर शाफ्टनी वच्चे गियर बॉक्स फिट करेलो होय छे। क्लियर। हवे जे प्रोपेलर शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट थयो टॉर्क अने पावर ते ट्रांसफर थशे डिफरन्शियल में अने डिफरन्शियल साथे शुं लगावेલું हशे स्टूडेंट तो के रियर एक्सल अने रियर एक्सल साथे रियर व्हील लगावेलो हशे। क्लियर। तो आ बेसिक डायग्राम लेआउट छे ट्रांसमिशन सिस्टम। आ छे आपणी रियर एक्सल अने आ छे डिफरन्शियल। ट्रांसमिशन लेआउट डायग्राम तमे जो जोवो छो ते कई टाइपनी ड्राइव छे स्टूडेंट। आपणे टाइप्स ऑफ ड्राइव डिस्कस करी चुक्या फर्स्ट चैप्टरनी अंदर। देयर इज मेनली 4 टाइप्स ऑफ ड्राइव आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल। फर्स्ट ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट एंजीन, रियर व्हील ड्राइव रियर एंजीन, फोर व्हील ड्राइव। आ प्रकारनी आपणे ड्राइव भणी चुक्या ऑटोमोबाइल बेसिक ट्रांसमिशन मिकेनिज्म एटले के यूनिट 1 नी अंदर।
તો એ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આ છે ફ્રન્ટ એન્જિન રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ. કયો ટ્રાન્સમિશન લેઆઉટ છે તો કે ફ્રન્ટ એન્જિન રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ. તો એની અંદર આપણે ગિયર બોક્સ જોયું. તો ગિયર બોક્સ ઇઝ ફિટેડ બિટવીન ધ ક્લચ એન્ડ પ્રોપેલર શાફ્ટ. તો આપણે એની વાત થઈ લોકેશનની ગિયર બોક્સની. દેન આફ્ટર હવે સમજીએ ફંક્શન ઓફ ગિયર બોક્સ. ગિયર બોક્સનું કાર્ય શું હોય છે? વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ગિયર બોક્સ ઇન ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ? 2 માર્ક્સનો સ્ટુડન્ટ આ જીટીયુ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે કે ગિયર બોક્સનું કાર્ય લખો. તો ગિયર બોક્સનું કાર્ય શું થશે? તો બેઝિકલી એનો પર્પઝ હોય છે સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ કરવાનો. જ્યારે તમે વ્હીકલમાં આઇડલિંગ સ્પીડમાં તમે એન્જિન સ્ટાર્ટ કરો છો, તેના કરતાં વધારે સ્પીડ તમારે જોતી હોય તો તમે શું કરો છો? બેઝિકલી કે ક્લચ ઓપરેટ કરીએ છીએ આપણે, ક્લચ લીવર, ક્લચ પેડલ પુશ કરીએ છીએ. દેન આફ્ટર આપણે ગિયર લીવરની મદદથી ગિયરને ચેન્જ કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો એવી રીતના ગિયર ચેન્જ કરીએ એટલે વ્હીકલની સ્પીડમાં શું ફરક પડે છે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ ઇન ટુ ચેન્જ ધ ગિયર? જ્યારે ગિયર ચેન્જ કરીએ ત્યારે વ્હીકલની સ્પીડમાં આપણે વેરિએશન લાવીએ છીએ. એટલે કે સેકન્ડ ગિયર હોય તો થર્ડ ગિયરમાં, થર્ડ ગિયર હોય તો સેકન્ડ ગિયરમાં. આવી રીતના એ ગિયર બોક્સનું મેઇન પર્પઝ હોય છે ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમમાં જે સ્પીડ અને ટોર્કનું જે વહન થતું હોય છે તેને ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ એટલે કે વધારવા અને ઘટાડવા માટે ગિયર બોક્સનો ઉપયોગ થતો હોય છે વ્હીકલમાં. તો આ બેઝિક પર્પઝ હતો ગિયર બોક્સનું. ફંક્શન્સ આપણે જોયું. દેન આપણે જોઈએ કે ગિયર બોક્સ ડિસ્કનેક્ટ કોના દ્વારા કરાય છે? ગિયર બોક્સમાં આપણે સ્પીડનું વધઘટ કરવું હોય, અહીંયા સ્પીડ વધઘટ કરવી હોય તો સૌથી પહેલાં એન્જિનનો જે પાવર અને ટોર્ક ગિયર બોક્સ ઉપર જે ટ્રાન્સફર થાય છે કોના દ્વારા? ક્લચ દ્વારા. તો સૌથી પહેલાં પાવર અને ટોર્કને આપણે કટ ઓફ કરવો પડે, એટલે કે એ પાવરને ડિસ્કનેક્ટ કરવો પડશે. તો વિચ ડિવાઇસ ઇઝ યુઝડ ફોર ધ ડિસ્કનેક્ટ ધ પાવર ફ્રોમ ધ એન્જિન ટુ ટ્રાન્સમિશન? કયું ડિવાઇસ યુઝ થશે? તો તેને આપણે કહીશું ક્લચ. ક્લચની મદદથી પાવર એન્જિનનો ડિસ્કનેક્ટ કરી શકશું આપણે ગિયર બોક્સ ઉપરનો. એટલે ક્લચમાં આપણે એંગેજ અને ડિસએંગેજ સ્ટુડન્ટ 2 પોઝિશન બની ચૂક્યા. તો આ એંગેજ અને ડિસએંગેજ પોઝિશનથી આપણે પાવર કનેક્ટ અને ડિસ્કનેક્ટ કરી શકીશું એન્જિન અને ગિયર બોક્સનો. ક્લિયર? ક્લચને આપણે જ્યારે વ્હીકલ તમારું રનિંગ કન્ડિશનમાં હશે ત્યારે ક્લચ તમારી ફ્લાયવ્હીલ સાથે કેવી પોઝિશનમાં હશે? તો કે એંગેજ પોઝિશનમાં. જ્યારે તમારે ગિયર બોક્સમાં ગિયર રેશિયો ચેન્જ કરવો હોય એટલે કે સ્પીડમાં વધઘટ કરવી હોય ત્યારે ક્લચને આપણે શું કરવી પડશે? એન્જિનથી ડિસ્કનેક્ટ કરીશું. દેટ મીન્સ કે કઈ પોઝિશન છે ક્લચની? તો કે એ છે ડિસએંગેજ પોઝિશન. ક્લિયર? તમે 2 વ્હીલરમાં ક્લચ લીવર પુશ કરો અને 4 વ્હીલરમાં ક્લચ ફૂટ પેડલ પુશ કરો ત્યારે તમારી ક્લચ એંગેજમાંથી ડિસએંગેજ પોઝિશનમાં આવશે. ત્યારે તમે ગિયર લીવરની મદદથી ઇઝીલી તમે ગિયર ચેન્જ કરી શકશો. તો આ બેઝિક ફંક્શન હતું 2 માર્ક્સની અંદર જે જીટીયુમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે ગિયર બોક્સનું, કે ગિયર બોક્સનું કાર્ય જણાવો. તો બેઝિક ફંક્શન છે ગિયર બોક્સનું કાર્ય જે તમારે 2 માર્ક્સની અંદર પૂછાતું હોય છે. બીજું એક સમજીએ કે તેનું મેઇન પર્પઝ શું હોય છે. વોટ ઇઝ ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ ગિયર બોક્સ? તો તેનું મેઇન પર્પઝ છે કે એન્જિનમાંથી ઉત્પન્ન થતો પાવર અને ટોર્ક વધારવાનું કામ કરે છે ગિયર બોક્સ. ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ટોર્ક ઓફ એન્જિનનો ટોર્ક વધારવાનું કામ કરે છે ગિયર બોક્સ. ઓકે? તેને આપણે ટ્રાન્સમિશન પણ કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ટ્રાન્સમિશન. ગિયર બોક્સને બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે? તો કે ટ્રાન્સમિશન. ક્લિયર? હવે આપણે જોઈએ એનું બેઝિક વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ગિયર બોક્સ. કયા પ્રિન્સિપલ ઉપર ગિયર બોક્સ વર્ક કરે છે? તો એ સમજવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં સમજશું
કે વ્હીકલની મોશનમાં એટલે કે વ્હીકલની ગતિ ઉપર કયા કયા ટાઈપના રેઝિસ્ટન્સ લાગે છે. which resistance occur in motion of the vehicle. વ્હીકલ ઉપર જ્યારે તમે વ્હીકલ ઓન રોડ ઉપર લઈને જતા હોય ત્યારે બેઝિક તમારા વ્હીકલ ઉપર એટલે કે સામેથી કે સાઈડમાંથી કે રિયર સાઈડથી અપ સાઈડથી બોટમ સાઈડથી તમારે કયા કયા ફોર્સીસ લાગે છે અને કયા કયા રેઝિસ્ટન્સ લાગે છે તે તમને પહેલાં આઈડિયા હોવા જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં સમજશું રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધી વ્હીકલ, વ્હીકલ ઉપર લાગતા અવરોધો. તો there is a mainly three types of resistance. રેઝિસ્ટન્સના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે જે જનરલી વાઇડલી ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ ઉપર લાગતા હોય છે. સ્ટુડન્ટ નોટ ડાઉન કરજો. રેઝિસ્ટન્સ ઓન વ્હીકલ, વ્હીકલ પર લાગતા અવરોધો. તેમાં ફર્સ્ટ જોઈએ તો રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ, સેકન્ડ આપણે વાત કરીએ તો એર રેઝિસ્ટન્સ, દેન આફ્ટર થર્ડ નંબરનો રેઝિસ્ટન્સ છે ઢાળનો અવરોધ, ધેટ મીન્સ કે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. આ ત્રણ ટાઈપના મેઇન રેઝિસ્ટન્સ લાગતા હોય છે આપણે જ્યારે ઓન રોડ ઉપર વ્હીકલ લઈને જતા હોય ત્યારે. ગુજરાતીમાં સમજીએ તો રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે જે વ્હીલ તમારો રોલ થતું હોય છે ત્યારે જે રેઝિસ્ટન્સ લાગે તેને કહીશું આપણે રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ. એર રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે હવાનો અવરોધ, સામેથી જે એર આવતી હોય રોડ ઉપર ત્યારે જે રેઝિસ્ટન્સ લાગશે તેને શું કહીશું આપણે એર રેઝિસ્ટન્સ. ત્રીજો જે છે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે જ્યારે તમે ઢાળ ચડાવતા હોય ત્યારે જે રેઝિસ્ટન્સ લાગશે તેને શું કહીશું આપણે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. સૌથી પહેલા ડિસ્કસ કરીશું આપણે હવાનો અવરોધ, એર રેઝિસ્ટન્સ કોને કહીશું તે સમજીએ. એક ડાયાગ્રામ સાથે હું તમને સમજાવું. વન બાય વન રેઝિસ્ટન્સ આપણે બેઝિક લાઈન ડાયાગ્રામથી સ્ટુડન્ટ સમજીશું. તેમાંનો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ સૌથી પહેલા એર રેઝિસ્ટન્સ. એટલે કે હવાનો અવરોધ. હવે તમને ખબર છે એર રેઝિસ્ટન્સ બે ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. ગ્રાફ દ્વારા સમજીએ આપણે. આ એક ગ્રાફ છે એર રેઝિસ્ટન્સનો. અહીંયા જો તમારે વાય એક્સિસ ઉપર જે લખેલું છે તે છે સ્પીડ, કિલોમીટર પર અવરની અંદર સ્પીડ અહીંયા દર્શાવી છે. સપોઝ કે અહીંયા તમે 0 સ્પીડથી આઇડલિંગ સ્પીડમાં તમારું વ્હીકલ સ્ટાર્ટ કરો છો. વી આર સ્ટાર્ટિંગ ધ આઇડલિંગ સ્પ્રિંગ ઓન ધી વ્હીકલ. ત્યારબાદ 10ની સ્પીડ, 20ની સ્પીડ, 30, 40 એન્ડ 15. જેમ જેમ તમારી સ્પીડ વધશે તેમ તેમ તમે જો અહીંયા સુધી આ એક્સ એક્સિસ પર એર રેઝિસ્ટન્સ છે. જેમ જેમ તમારી સ્પીડ વધતી જશે વ્હીકલની
તેમ તેમ તમારી સ્પીડ એર રેઝિસ્ટન્સની અંદર પણ વધારો થતો જશે. દેટ મીન્સ કે નોર્મલ વ્હીકલની સ્પીડ ઉપર તમારે એર રેઝિસ્ટન્સ કેવો લાગશે? ઓછો લાગશે. તમારી વ્હીકલની સ્પીડ જેમ 10, 20, 30, 40, 50 થશે તે મુજબ તમારો એર રેઝિસ્ટન્સ પણ વધી જશે. તો આ વાત થઈ આપણે એર રેઝિસ્ટન્સની કે જે હવાનો અવરોધ છે. બીજી વાત કરીએ હવે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે ઢાળનો અવરોધ. ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ એ પણ એક ગ્રાફ દ્વારા સ્ટુડન્ટ સમજીએ અહીંયા. ગ્રાફ તમે જે જોઈ શકો છો ફિગરની અંદર તે છે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. ક્લિયર? હવે સમજી લો તમારે આવી રીતના એક રોડ છે વ્હીકલનો. ઓન ધી રોડ ઉપર તમારે કોઈ ધાર આવે છે, સ્લોપ આવે છે. તો સ્લોપ ઉપર તમે વ્હીકલ જેવું ચડાવશો ત્યારે તમારે શું થશે? તમારા આ સમજી લો બે વ્હીલ છે, ફ્રન્ટ વ્હીલ અને રિયર વ્હીલ. ક્લિયર? તો આ બે વ્હીલ એટલે કે રોડની સરફેસ અને વ્હીલની સરફેસ, આ બે સરફેસ વચ્ચે જે ફ્રિક્શન ક્રિએટ થશે, સામેથી જે રેઝિસ્ટન્સ લાગશે વ્હીલ ઉપર, તેના લીધે તમારું જે વ્હીકલ છે તે તમારે આ સાઈડ મૂવ થશે. તો આ જે રેઝિસ્ટન્સ ક્રિએટ થયો અહીંયા તેને આપણે કહીશું ઢાળનો અવરોધ એટલે કે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. ક્લિયર? તો આ સેકન્ડ ટાઈપનો રેઝિસ્ટન્સ હતો જે છે ઢાળનો અવરોધ એટલે કે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ, જે વ્હીકલને નીચેની તરફ આવતું રોકવા માટે જે ડિસ્ટન્સ આપવું પડે તેની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે ફોર્સને જરૂર પડતી હોય છે. આથી વ્હીકલનો પાવર કેટલો આપણે લોસીસ કરવો છે તેની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે આ સ્લોપ રેઝિસ્ટન્સ. ક્લિયર? તો જે સ્પીડની અંદર આ રેઝિસ્ટન્સથી શું થશે? શેની ઉપર ઇફેક્ટ થાય છે સ્ટુડન્ટ? તો કે સ્પીડ ઉપર. સ્પીડના વેરિએશનની અંદર આ રેઝિસ્ટન્સ અફેક્ટ કરે છે. ક્લિયર? જેટલું તમારે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ વધારે લાગશે એટલું તમારે સ્પીડમાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે, જેને આપણે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કહીશું. ધેન આફ્ટર થર્ડ ટાઈપનો રેઝિસ્ટન્સ છે તે છે રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ. આ રેઝિસ્ટન્સ, આ અવરોધ તો બધાને ખબર જ હશે. જ્યારે તમારું આવી રીતના સ્ટ્રીટ કન્ડિશનમાં રોડ હોય, તમારું વ્હીકલ આ રીતના ફ્રન્ટ સાઈડથી આ ડાયરેક્શનમાં જતું હોય તો તમારા વ્હીલ કેવા થતા હશે સ્ટુડન્ટ? તો કે રોટેટ થતા હશે. વ્હીલ રોટેટ થતા હશે એટલે કે એની સરફેસ અને જે રોડની સરફેસ આ રોલ થાય એટલે અહીંયા ફ્રિક્શન થશે. ક્લિયર? તો જે ફ્રિક્શનના લીધે અહીંયા રોલિંગના લીધે જે રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે જે અવરોધ ઉત્પન્ન થશે તેને આપણે કહીશું રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ. ક્લિયર? તો આ વાત થઈ રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સની. હવે આપણે ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ સમજીએ કે ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ કોને કહીશું. તો એના માટે આપણે ગ્રાફ દ્વારા સમજીએ ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ. ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ ધેટ મીન્સ કે જે ત્રણ અવરોધ આપણે જોયા બેઝિક રેઝિસ્ટન્સ, તે ત્રણેયનો સરવાળો. ધેટ મીન્સ કે ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે સ્ટુડન્ટ? સૌથી પહેલા કયો રેઝિસ્ટન્સ આપણે જોયો? તો કે એ છે એર રેઝિસ્ટન્સ.
સેકન્ડ ટાઈપ કયો રેઝિસ્ટન્સ જોયો તો તે હતો રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ. ધેન આફ્ટર થર્ડ ટાઈપ આપણે કયો જોયો રેઝિસ્ટન્સ તો તે હતો આપણે ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. તો ત્રણેયનો જે ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ થશે તેને આપણે શું કહીશું અહીંયા ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ, એટલે કે વ્હીકલ ઉપર લાગતા ત્રણેય અવરોધોનો સરવાળો. ધેટ મીન્સ કે આપણે અહીંયા શું થશે ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ. ક્લિયર? તો આવી રીતના આપણે એક વધુ સમજવા માટે ગ્રાફ દ્વારા બી આપણે સમજીએ ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ કોને કહીશું આપણે તે. ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ જોઈએ તો સૌથી પહેલા લાગતો તો રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ. ધેન આફ્ટર આપણે જોયો એર રેઝિસ્ટન્સ. નેક્સ્ટ આપણે ઉપરની સાઈડ જે લાગતો હતો સ્લોપના કારણે તે હતો આપણો ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. તો આવી રીતના ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ લાગતો હોય છે ત્રણેય ટાઈપનો. તો આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર બે ક્વેશ્ચન્સ મેન સમજ્યા. ફંક્શન ઓફ ગિયરબોક્સનું કાર્ય. ધેન આફ્ટર આપણે જોયું વ્હીકલ પર લાગતા અવરોધો, એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ ઓન ધી વ્હીકલ. આ લેક્ચરની અંદર આપણે આટલું રાખીશું. જય સ્વામિનારાયણ.